പിന്നെ നമ്മൾ 4th യൂണിറ്റിലെ The Wreck of the Titanic എന്നുള്ള പോയമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിപ്പോയ സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്. സാധാരണ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് പോയത്തിന് സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പോയറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ പോയം ആ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. ഹീറോയിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐഡിയ അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. ദ റെക്ക് ഓഫ് ദി ടൈറ്റാനിക് ബൈ ബെഞ്ചമിൻ പെക്ക് കീത്ത്. നമ്മൾ ആദ്യം പോയമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് സതാംപ്ടൺ ഷീ swung with the stream, a poem of iron and steel, a sea dream, and thousands on shore watched her steaming away, the largest, grandest of all ships that day. So out of Southampton, the Titanic started its voyage from Southampton, England. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ടൈറ്റാനിക് ഇതിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. She, so what is the figure of speech? Personification. Titanic is personified. Titanicനെ she എന്ന് വിളിച്ചു. She swung with the stream. That means she started her voyage through the sea. A poem of iron and steel. Titanic is called as a poem of iron and steel. It is a metaphor. A sea dream. Titanic is a sea dream. ഒരു കടൽ സ്വപ്നമാണ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്നത്. And thousands on shore watch her steaming away. Thousands on shore. Thousands of people were standing on the beach, standing on the shore to watch the historic voyage of the Titanic, the historic start of the Titanic. ഇപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ വോയേജിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. വാച്ച് ഹെർ സ്റ്റീമിങ് അവേ. സോ ദേ വാച്ച് ടൈറ്റാനിക് സ്റ്റീമിങ് അവേ, the largest and grandest of all ships that day. Titanic is the largest and grandest of all ships that day. ഇതൊരു എക്സാജറേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും അല്ല. കാരണം ടൈറ്റാനിക് അന്ന് വരെ ഉള്ളതിൽ ലാർജസ്റ്റും ഗ്രാൻഡസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഷിപ്പായിരുന്നു. സോ ടൈറ്റാനിക് വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷിപ്സ് that day. So from Southampton the Titanic starts its voyage, and the Titanic is described as a poem of iron and steel, and it is a sea dream. Both are metaphors, and there were thousands of people watching. They were there to watch the historic start of the Titanic, and it was the largest and grandest of all ships that day. And thousands on board, like those people were watching there were thousands of people on board as well, because Titanic was a big cruise, a big ship. There were so many people who were there as the travelers, and they wanted to hit the record as the first voyager of the Titanic. So these group of people were the first voyagers of the Titanic. They could afford that voyage. So there were thousands of people who were on board. Did security feel? They felt security. ഈ 100 കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ടൈറ്റാനിക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ സേഫ് ആണ് എന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. For means because. No eye saw death. Nobody saw death. Nobody expected that they were going to die, because Titanic was the largest and grandest of all ships that day. അന്ന് വരെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മഹനീയമായ കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമോ? സോ there were no signs of a danger. They were not expecting a danger, because they thought that since being the grandest of all ships, there were no chance of a danger. ഇത്രയും ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നോർമലി ഉള്ളൊരു കപ്പലിനേക്കാൾ സേഫാണ് എന്നേ അവർ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. And as he stood at the wheel, there was one more reason why people were not thinking of a danger. People were so confident because of his presence. Who is he? The captain of the ship, the most experienced captain of that day, the most brilliant captain of that day, Captain Smith. So he was there. He was controlling the ship and directing her course. So this captain was leading the course of the Titanic to the equalest shore. ഓളവും തീരവും ഇല്ലാത്ത ഷോർ. അതേതാ ഓളവും തീരവും ഇല്ലാത്ത ഷോർ? The shore of death.
മരണത്തിൻ്റെ തീരം. സോ ക്യാപ്റ്റൻ കൺട്രോൾ ദ ഷിപ്പ്. ക്യാപ്റ്റനാണ് ഷിപ്പിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇക്വലഷോർ, ഓളമില്ലാത്ത തീരം, മരണത്തിൻ്റെ തീരത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം അവരെ കൊണ്ടുപോയത്. ഹെർ എഗെയിൻ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഹേവൻ ഓഫ് നെവർ മോർ. നെവർ മോർ മീൻസ് ഡെത്തിൻ്റെ പ്ലേസ്, ഡെത്ത്, മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഹേവൻ, ഹേവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ്, വിശ്രമസ്ഥലം. എപ്പോഴും ഒരു ഷിപ്പ് പോയി അവസാനിക്കുന്നത് വിശ്രമിക്കാനാണല്ലോ, ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാനം വിശ്രമമാണല്ലോ. ഇവിടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇറ്റ് വാസ് നെവർ മോർ. നെവർ മോർ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസിലേക്കാണ് ടൈറ്റാനിക് പോയത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എൻഡഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഡെത്ത്, മരണത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. സോ ആൻഡ് thousands on board, there were thousands of people on board. They felt security because nobody expected death, and the captain stood on the wheel directing the course of the Titanic, the movement of the Titanic to the equalist shore, and this was her first and last journey to the world of death. She was the last best work of man. മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മനോഹരമായ വർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഷീ എന്നുള്ളത് പെർസോണിഫിക്കേഷനാണ്. മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച അവസാനത്തെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹൈപ്പർബോൾ ഓർ എക്സാജറേഷൻ. എക്സാജറേഷൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ഹൈപ്പർബോൾ. സോ ഷീ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് മെൻ. മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ കരണീയമായ അവസാനത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ടൈറ്റാനിക്. On her first voyage was speeding. So the Titanic was gaining momentum as it was moving. Titanic സ്പീഡ് എടുക്കുകയാണ്. When means then. അന്നേരമാണ് what happened? Out of darkness, ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ നിന്നും, out of the night, രാത്രിയിൽ, loomed means appeared. ഒരു ദുശകുനമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പിയേർഡ് ആൻ ഒമീനസ് ഫോം ഓഫ് ഗോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ്. എന്ത് ഒമീനസ് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തിളക്കമുള്ള ഒരു ഗോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം, ഗോസ്റ്റ്ലി ഫിഗർ, ഗോസ്റ്റ്ലി ഫിഗർ, ഗോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ്, ഒരു പ്രേതരൂപിയായ വെളുത്ത തിളക്കമുള്ള ഒരു വസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? സോ Titanic is described as the last best work of man, and she was gaining momentum, and out of darkness, out of the night, there loomed an ominous form of ghostly white. What is it? A towering mountain of ice. Towering mountain of ice. It was a towering mountain of ice. It was a towering mountain of ice, gigantic as ever was seen on the North Atlantic. She struck with a shiver from stem to stern and was rapidly sinking. All soon did learn. The Titanic, it was a towering mountain of ice. Titanic hit on a big mountain. ഒരു വലിയ മൗണ്ടനിലാണ് ടൈറ്റാനിക് ഇടിച്ചത്. ടവറിങ്, തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഐസ്. ജൈജാൻറ്റിക് മീൻസ് ഹ്യൂജ്, വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസിലാണ് ടൈറ്റാനിക് ഇടിച്ചത്. ആസ് എവർ വാസ് സീൻ ഓൺ ദ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്. നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഇന്ന് വരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും വലിയ ഒരു ഐസ്ബർഗിലാണ് ടൈറ്റാനിക് കൊണ്ടിടിച്ചത്. ഈ സ്ട്രക്ക്, ഇടിച്ചു. വിത്ത് എ ഷിവർ ഫ്രം സ്റ്റെം ടു സ്റ്റേൺ. അടി മുതൽ മുടി വരെ, ഫ്രം ഫ്ലോ ടു റൂഫ്, അടി മുതൽ മുടി വരെ കിടുങ്ങിപ്പോയി, ഷിവർ ചെയ്തു പോയി. ആൻഡ് വാസ് റാപ്പിഡ്ലി മീൻസ് ക്വിക്ലി, പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റാനിക് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓൾ സൂൺ ഡിഡ് ലേൺ മീൻസ് എവറിബഡി സൂൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇവിടെ പഠിച്ചു എന്നല്ല, മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ്. ദാറ്റ് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ദ ടൈറ്റാനിക് വാസ് സിങ്കിങ്. ടൈറ്റാനിക് സിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. The Titanic hit on a towering mountain of ice. It was the ever biggest which was seen on North Atlantic. Again there is a hyperbole, ഒരു എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ, ഹൈപ്പർബോൾ ആണ്. ആൻഡ് ഷീ സ്ട്രക്ക്, ടൈറ്റാനിക് സ്ട്രക്ക്, ഇവിടെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. വിത്ത് എ ഷിവർ ഫ്രം സ്റ്റെം ടു സ്റ്റേൺ ആൻഡ് വാസ് റാപ്പിഡ്ലി സിങ്കിങ്. സോ ദ ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സിങ്കിങ് റാപ്പിഡ്ലി all on a sudden, and everybody on the ship understood, everybody on board understood that the ship was sinking. Then Captain Smith, her commander brave, thought not one moment his own life to save.
but stood on the bridge, calling out to the crew, "Remember your country, be British, be true." So Captain Smith, he was the captain of the ship, the most experienced captain of that day. The brave commander of the ship, Captain Smith, was a brave man. വളരെ ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡർ, ഒരു ഫൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം അദ്ദേഹം ആ ഷിപ്പിനെ നയിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. നോട്ട് വൺ മൊമെൻറ്റ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് ടു സേവ്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് സേവിങ് ഹിസ് ലൈഫ്. തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. ഇതിവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹീറോയിസം കാണിക്കുന്നു, മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്കിലും വി ഷുഡ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഷിപ്പ്. ആ കപ്പലിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഒരു വിമാനത്തിലൊരു പൈലറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റനാണ് നമ്മളുടെ ഇൻചാർജ്. അതിപ്പോൾ എത്ര വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരാളാണ് ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കപ്പൽ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കാരണം കടലിലാണ്, അദ്ദേഹമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് അറിവുള്ള ആൾ, അദ്ദേഹമാണ് ഇൻചാർജ്. അപ്പോൾ കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ക്യാപ്റ്റനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ, വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് യു നോ, ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു വരികയും ചെയ്താൽ ഹി വിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അദ്ദേഹം മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. മാത്രമല്ല തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എനിവേ എത്ര റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ബ്രേവ് മെൻ ഈവൻ ബിക്കം ഓർഡിനറി മെൻ അല്ലേ. ഒരു അപകട സിറ്റുവേഷനിൽ ധീരന്മാർ പോലും സാധാരണക്കാരാവാം. പക്ഷേ അവിടെ സാധാരണക്കാരാവാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് റിയലായിട്ടുള്ള ബ്രേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആ ബ്രേവറി കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലൈഫ് രക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. He stood on the bridge. He was in charge. He took the leadership of helping the people. The bridge means from danger to safety. ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ ആ ആളുകളെ സേഫ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു എസെൻസിൽ, ആ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിലനിന്നത്. ആ ഒരു മിഷനിൽ അദ്ദേഹമാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിലനിന്നത്. കോളിംഗ് ഔട്ട് മീൻസ് സ്പീക്കിംഗ് ലൗഡർ ടു ദ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനോട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, റിമെമ്പർ യുവർ കൺട്രി, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഓർമ്മിക്കൂ. ബി ബ്രിട്ടീഷ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരിക്കൂ. ബി ട്രൂ, ധീരന്മാരായിരിക്കൂ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പൊതുവെ ധീരന്മാരാണ്. കടൽ യാത്രകളിലൊക്കെ വളരെ ധൈര്യമുള്ളവരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധീരന്മാരായിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റനെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. നോർമലി മറ്റ് രാജ്യക്കാരെ ഇതുപോലെ പുകഴ്ത്തുന്ന പോയംസ്, അത് പോയത്തിൻ്റെ തീം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ സിലബസുകളിലൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തെ അടക്കി ഭരിച്ച് പോയി ആളുകൾ അവരെ പുകഴ്ത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈനുകൾ വരുന്ന പോയത്തിൻ്റെ തീം ഒക്കെയാണ്. ലൈനുകൾ വരുന്ന പോയൊന്നും അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണോ അതോ നമ്മുടെ ഒരു ജനറസ് ആണ്. നമ്മൾ പൊതുവേ ആളുകളെ പറ്റി വളരെ ജനറസ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ എനിമിറ്റി ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ചിന്തയുടെ പുറത്താണ് കണ്ടോ മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരുടെ മഹത്വം പറയുന്നൊരു കവിത പോലും വളരെ ജനറസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ എടുക്കുന്നത്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ധീരന്മാരാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ കടൽയാത്രകളിലെ ഒരു കാലത്തെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു ആർമിയാണ്. അതേപോലെ ലോകത്തിലെ ടെക്നോളജികളൊക്കെയും ഇത്തരത്തിൽ വാസ്റ്റ് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ, ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പല കാര്യങ്ങളും അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു കപ്പൽ നിർമ്മിച്ച് ആ കപ്പൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ആ കപ്പലിൽ യാത്ര തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പൽ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ധീരന്മാരായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദേ ഹാവ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഷോയിങ് ദാറ്റ് bravery, and here also the captain reminding the people of that history. നമ്മൾ വളരെ ധീരന്മാരായിട്ട് മുന്നേറുന്ന ആളുകളാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. And England and Ireland and Scotland and Wales proved there to the world their valor never fails. The women and children first was their cry, and every one of the crew stood by. ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലാൻഡ് ആണ്. ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയർലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സദേൺ അയർലൻഡ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. സ്കോട്ട്ലൻഡ് സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ്. ഈ 4 പ്രവിശ്യകൾ ചേരുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ
സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഹിതപരിശോധന നടത്തിയ ആളുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടൊപ്പം തുടർന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിക്കാറില്ലേ. സോ ഇംഗ്ലണ്ടും അയർലൻഡും സ്കോട്ട്ലൻഡും വെയിൽസും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് കൺട്രിയാണ്. പ്രൂവ്ഡ് ദെയർ ടു ദ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ദെയർ വെയർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ഏരിയാസ്. അവിടുത്തെ എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ സ്ഥലത്തെ ആളുകളും ഈ കപ്പലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ലോകത്തിന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു, ആ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ലോകത്തിന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. ദെയർ വാലർ മീൻസ് ബ്രേവറി, അവരുടെ ധൈര്യം, അവരുടെ ധീരത, നെവർ ഫെയിൽസ്, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന് അവർ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ദ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫസ്റ്റ്, അതാണ് അവരുടെ പോളിസി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ട് അധികകാലം ആയിട്ടില്ല. സോ ഹിയർ ദേ തോട്ട് ഓഫ് സേവിങ് വിമൻ ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദുർബലരായിട്ടുള്ള സ്വയം ഹീറോയിക് ഡീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവ് കുറവുള്ള ആളുകളെ വേണം ആദ്യം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓൾഡ് പീപ്പിള്, കുട്ടികൾ, പിന്നെ വിമൻ. വാസ് ദെയർ ക്രൈ ഇൻ ദ സെൻസ് വാസ് ദെയർ അവരുടെ ആഹ്വാനമാണ്, വാസ് ദെയർ സ്ലോഗൻ. സോ അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ? കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ആദ്യം രക്ഷിക്കുക. ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് ദ ക്രൂ സ്റ്റുഡ് ബൈ, ആ ക്രൂവിലെ എല്ലാ ആളുകളും അതനുസരിച്ചു. ദേ സ്റ്റുഡ് ബൈ ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്റ്റൻ. ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആശയം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്തു. നോക്കിക്കേ, ദ ഹോൾ ഇംഗ്ലണ്ട്, ദ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലണ്ട്. സോ ദ പീപ്പിൾ, the crew members from different parts of England, they proved to the world that they are brave, and they had a slogan that women and children were the first to be saved, and all the crew members obeyed the commands, and the boats were lowered and sent away. വള്ളങ്ങൾ, സേഫ് ബോട്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് താഴെ ഇറക്കി, ആൻഡ് സെൻഡ് അവേ that cut off all hope, save eternity, and the Titanic sank from sight beneath the sea while her band played nearer my God to thee. So look at that, the boats were lowered and sent away. ഓരോരോ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട്സ് അല്ലേ, റെസ്ക്യൂ ബോട്ട്സ് ആണ്. ഓരോരോ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട്സ് ഇറക്കി അതിൽ ഓരോ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിവിടുകയാണ്. ആൻഡ് സെൻഡ് അവേ, അത് അകലേക്ക് പോവുകയാണ്. കട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഹോപ്പ്, ഓരോ ബോട്ട് പോകുമ്പോഴും ടൈറ്റാനിക് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റാനിക് അപകടം പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്തയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ടൈറ്റാനിക്കിന് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു ചിന്തയായിട്ട് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റാനിക്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സേഫ്റ്റി ബോട്ട്സ് ഒന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. അതുതന്നെ ആ ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഹോപ്പ്, ഇതോടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചു. സേവ് എറ്റേണിറ്റി, സേവ് മീൻസ് എക്സെപ്റ്റ്, ഒഴികെ. സേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷിക്കുക എന്നല്ല, ഒഴികെ എന്നാണ്. എറ്റേണിറ്റി, ദ ഓൺലി ഹോപ്പ് വാസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി, അനന്തത. സോ ദ ക്രൂവൽ ഡെസ്റ്റിനി ദാറ്റ് വാസ് awaiting them was death. So they have to expect that they will die. And the Titanic sank from sight. All on a sudden the poet is saying that the Titanic sank from sight. But it took some time. Beneath the sea, കടലിനടിയിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലേ. കടലിനടിയിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ. While her band played, അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ബാൻഡ് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. Nearer my God to thee, അതൊരു സോങ് ആണ്. ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അരികിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു മ്യൂസിക്കാണ്, അവസാനത്തെ മ്യൂസിക്കാണ്. നമ്മൾ ടൈറ്റാനിക് മൂവി കണ്ടാലും അറിയാം, ഓർക്കസ്ട്ര ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അവർക്ക് പോലും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. മരണം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, കടലിൻ്റെ നടുക്ക് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ. അടുത്ത കാലത്ത് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കാണാൻ പോയി ടൈറ്റാൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്മേഴ്സിബിള് പൊട്ടിത്തെറിച്ചൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഉദ്വേഗഭരിതമായിട്ടിരുന്ന് കാണുകയുണ്ടായി ഇല്ലേ. കടലിന് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം പോലെ അല്ല. വായുവിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടം, കടലിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടം, സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടമൊക്കെ ഒരു സാധാരണ അപകടത്തെ പോലെ അല്ല. അവിടെ അവരോടൊപ്പം ആരും ഇല്ല, അവർക്ക് റെസ്ക്യൂ മെഷേഴ്സ് ഇല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. So look at that once again, the boats were lowered, and with that there were no hopes remaining. The only hope was that of awaiting death. So the Titanic sank from sea, and the music band played, orchestra played Nearer to my God thee. And was there ever a scene so awfully grand, that sinking ship with her playing band? All glory to Smith and the Titanic men, they bring Trafalgar's hero to memory again. So was there ever a scene so awfully grand? It is a rhetorical question. ഇത്രയും മഹനീയമായൊരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓഫുൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു നെഗറ്റീവാണ്, പെയിൻഫുൾ ആണ്. ഗ്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഹനീയം. ബോത്ത് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ്. പെയിൻഫുള്ളി ഗ്രാൻഡ്. ഓസം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഓഫുള്ളി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഓഫുൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓക്സിമറോൺ.
ഒരുപാട് പോയതിൽ നമ്മൾ ഓക്സിമറോൺ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ വിക്ടർ വിക്ടിം എന്ന് പറയുന്ന ഡെത്ത് ലെവലറിലെ ഒരു ഓക്സിമറോൺ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വിക്ടർ വിക്ടിം. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡെത്ത് ലെവലറിലും ഒരു ഓക്സിമറോൺ ഉണ്ട്. സോ വാസ് ദെയർ എവർ സീൻ സോ ഓഫുള്ളി ഗ്രാൻഡ്? ഇത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മഹനീയമായ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സിങ്കിങ് ഷിപ്പ്, മുങ്ങുന്ന കപ്പൽ, ആൻഡ് വിത്ത് ഹെർ പ്ലേയിങ് ബാൻഡ്, അതോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ്. ഓൾ ഗ്ലോറി ടു സ്മിത്ത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും സ്മിത്തിനാണ്. ആൻഡ് ടൈറ്റാനിക് മെൻ, ടൈറ്റാനിക്കിലെ ക്രൂവിനാണ്. ദേ ബ്രിങ് ട്രഫൽഗേഴ്സ് ഹീറോ ടു മെമ്മറി അഗെയിൻ. ട്രഫൽഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഹീറോയിക്കായിട്ടൊരു ബാറ്റിലാണ്. ആ ബാറ്റിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിന്ന ആ ഹീറോസിനെയാണ്, പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രഫൽഗർ ഹീറോസ് പരാജയപ്പെട്ട ടൈറ്റാനിക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെമ്മറിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് it was an awfully grand sight. On one side the sinking ship, and on the other side the playing band. And all glory is to Smith and the Titanic men. And they bring Trafalgar's hero. It was a battle. Trafalgar's heroes to memory again. And that heart-thrilling tale of Alamo, another incident, Alamo battle. അലാമോയിലെ ഹാർട്ട് ത്രില്ലിംഗ് ടെയിൽ, ആ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രില്ലടിച്ചു പോകും. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചാർജ് അറ്റ് വാട്ടർലൂ വാർ, നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വാറാണ്. ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിട്ട് അവസാനം ഫെയിലായ യുദ്ധമാണ് വാട്ടർലൂ. ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ്മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേവ് ആക്ട്, ബട്ട് ഫോർ ദ ഫ്രഞ്ച് നോ. ഫ്രഞ്ചുകാരെ സംബന്ധിച്ച് നെപ്പോളിയനാണ് ഹീറോ. സോ ആ വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചാർജ് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ്, ദിസ് ഇസ് അനദർ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് ജിം ബ്ലഡ്സോസ് ആക്ട് ഓൺ ദ പ്രയറി ബെൽ. ഒരു വള്ളം, ഒരു ബോട്ട് റിവറിലേക്ക്, മിസിസിപ്പി റിവറിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിനീയർ ജിം ബ്ലഡ്സോ സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഇവൻ്റാണ്. ഇത്തരത്തിലെ മഹനീയമായ ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രഫൽഗേഴ്സ് ഹീറോ, ട്രഫൽഗർ ബാറ്റിൽ, പിന്നെ അലാമോ ബാറ്റിൽ, വാട്ടർലൂ ബാറ്റിൽ, ഗ്രാൻഡ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്റിൽ നിന്നാണ്. ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രയറി ബെൽ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടൈറ്റാനിക്കുമായിട്ട് സിമിലറാണ്. ടൈറ്റാനിക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് with all these stories down the corridors of all time, the Titanic story shall sound sublime. For never was courage more noble and true than was shown on that night by the Titanic crew. So with these down the corridors of all time, എല്ലാ കാലത്തും down the corridors of all time, across time, കാലഘട്ടങ്ങളിലെമ്പാടും, with these incidents, with the above mentioned incidents, the Titanic story shall sound sublime. Sublime means മഹനീയമായിട്ട്. ടൈറ്റാനിക് കഥ മഹനീയമായിരിക്കും. ഈ കഥകളോടൊപ്പം ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കഥ എന്നും മഹനീയമായിരിക്കും. For means because. Never was courage more noble and true than was shown on that night by the Titanic crew. ടൈറ്റാനിക് ക്രൂ അന്ന് രാത്രിയിൽ കാണിച്ച കറേജും ധീരതയും അതിലും മഹനീയമായ, നോബിളും ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറേജ് ലോകത്തൊരിക്കലും കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Once again, with these acts, with the above mentioned heroic acts, down the corridors of all time, across time, the Titanic story shall sound sublime. ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കഥയും എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. Sublime means great. Because the courage that was shown on that night was sublime, was great, was unparalleled. അന്ന് രാത്രിയിൽ കാണിച്ച, ആ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ കാണിച്ച, ടൈറ്റാനിക് ക്രൂ കാണിച്ച ആ ഒരു ധീരത, അത് ഗ്രേറ്റ് ആണ്, അൺപാരലൽ ആണ്. പകരം വെക്കാൻ വേറൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇല്ല. Let's read the poem once again. The Wreck of the Titanic by Benjamin Peck. Out of Southampton she swung with the stream, a poem of iron and steel, a sea dream. And thousands on shore watched her steaming away, the largest and grandest of all ships that day. And the thousands on board did security feel, for no eye saw death as he stood at the wheel, directing her course to the equalest shore, her first and last haven of nevermore. He was the last best work of men, and on her first voyage was speeding out of the darkness, out of the night,
loomed an ominous form of ghostly white. It was a towering mountain of ice, gigantic as ever was seen on the North Atlantic. She struck with a shiver from stem to stern and was rapidly sinking. All soon did learn. Then Captain Smith, her commander brave, thought not one moment his own life to save, but stood on the bridge calling out the crew, "Remember your country, be British and be true." And England and Ireland and Scotland and Wales proved there to the world, their valor never fails. The women and children first was their cry, and every one of the crew stood by. And the boats were lowered and sent away, that cut off all hope save eternity. And the Titanic sank from sight beneath the sea, while her band played, "Nearer, my God, to thee." Was there ever a scene so awfully grand as that sinking ship with her playing band? All glory to Smith and the Titanic men. They bring Trafalgar's heroes to memory again. And that heart-thrilling tale of the Alamo, and the last grand charge at Waterloo, and the charge of the Light Brigade as well, and Jim Bledsoe's act on the Prairie Belle. And with these down the corridors of all time, the Titanic story shall sound sublime, for never was courage more noble and true than was shown on that night by the Titanic's crew. Now let us discuss the appreciation to the poem. The Wreck of the Titanic is a beautiful poem written by Benjamin Peckett. Benjamin Peckett എഴുതിയ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് Titanic. The poem deals with the voyage and the wreck of the Titanic. The voyage and the wreck. യാത്രയും അത് wreck ചെയ്ത സംഭവം അതാണ് പോയത്തിലെമ്പാടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. The Titanic was a big ship. Titanic ഒരു വലിയ ഷിപ്പായിരുന്നു. It started its first voyage from Southampton. Southampton അതിൻ്റെ യാത്ര തിരിച്ചു. It was a poem of iron and steel. അതിനെ കവി വർണ്ണിക്കുന്നത് poem of iron and steel എന്നാണ്. It was a sea dream. Titanic ഒരു sea dream ആണ്, കടൽ സ്വപ്നമാണ്. It was the largest and grandest of all ships. അന്ന് വരെ ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിപ്പാണ് Titanic. So the Wreck of the Titanic is a beautiful poem written by Benjamin Peckett. The poem deals with the voyage, the first voyage, and the wreck of the Titanic. The Titanic was a big ship. It started its first voyage from Southampton. It was a poem of iron and steel. It was a sea dream. It was the largest and grandest of all ships that day. And there were a lot of passengers. ഒരുപാട് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. Everyone was happy. ആദ്യമായിട്ട് ഇത്ര മഹനീയമായ ഒരു കപ്പലിൽ ആദ്യ യാത്രക്കാരാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. Nobody had even the slightest thought of a danger. ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ചിന്ത പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപകടത്തെ പറ്റി. Everybody thought that Titanic was beyond any danger. ടൈറ്റാനിക് ഏതൊരു അപകടത്തിനും അപ്പുറത്താണ്, ബിയോണ്ട് എനി ഡേഞ്ചർ, ഏതൊരു അപകടത്തിനും അപ്പുറത്താണെന്നാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. Nobody thought that it was going to be their last and final journey. ഇത് തങ്ങളുടെ അവസാന യാത്രയായിരിക്കുമെന്ന് ഒരാളും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. Everybody thought that they were safe and the Titanic was beyond any danger. Out of the night, യാത്രയിൽ there stood a white thing in ghostly figure. ഒരു വെള്ള വെളുത്ത വസ്തു ഒരു പ്രേതരൂപിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. An iceberg, ഒരു മഞ്ഞുമല. The Titanic hit the towering mountain of ice. Titanic അതേ ചെന്നിടിച്ചു and it struck. അത് തകർന്നു. Started sinking rapidly. വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ആ ഇൻസിഡൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട്. There were a lot of passengers. Everyone was happy. Nobody had even the slightest thought of a danger. Everybody thought that the Titanic was beyond any danger. Nobody thought it was going to be their last and final journey. Out of the night, there stood a white thing in ghostly figure. It was an iceberg. The Titanic hit the towering mountain of ice and it struck. It started sinking rapidly. Captain Smith, the commander of the ship, the brave commander of the ship, he was a brave man. വളരെ brave ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. He did not think of his own life. തൻ്റെ ജീവനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല. He was eager to save the lives of the passengers. കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ. He was eager to save the lives of the passengers. He called out to the crew. അദ്ദേഹം ക്രൂവിനോട് ഉറക്കം വിളിച്ച് പറയുകയാണ്. And reminded them, അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, of their duty, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. He reminded them of their country. അവരുടെ രാജ്യത്തെ പറ്റി അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. And asked them to be British and to be true. ബ്രിട്ടീഷ് ആയിരിക്കാനും ട്രൂ ആയിരിക്കാനും സത്യസന്ധരായിരിക്കാനും അദ്ദേഹം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. The women and the children
were the first to be rescued. ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയുമാണ്. Okay, Captain Smith, the commander of the ship, was a brave man, and he did not think of saving his own life. He was eager to save the lives of the passengers. He called out the crew and reminded them of their duty. He reminded them of their country and asked them to be British and to be true. The women and the children were first to be rescued. The boats were lowered and they rescued the maximum people. Boats ഇറക്കി ഒരുപാട് പേരെ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. Only the captain, some of the crew and the orchestra left. അങ്ങനെയല്ല, there were some other people also left. The captain, the crew, the members of the orchestra and few other people were left. Though the ship was sinking, ഷിപ്പ് മുങ്ങുന്നെങ്കിലും the orchestra kept on playing. ഓർക്കസ്ട്ര പാട്ട് സംഗീതം ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Captain Smith and all the other Titanic men are to be praised for their heroism. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനെയും മറ്റ് ടൈറ്റാനിക് ആളുകൾ അവരുടെ മഹനീയമായ ധീരതയെ പുകഴ്ത്തേണ്ടതുണ്ട്. The poet says that they remind us of the Trafalgar's heroes incidents and Trafalgar heroesനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ബാറ്റിൽ ഓഫ് അലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, the grand charge at വാട്ടർലൂവിനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, and the charge of ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡിലെ ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ആൻഡ് ജിം ബ്ലഡ്സോ ആക്ട് ഉണ്ട്, റേറിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിലെ ബോട്ടിലെ ജിം ബ്ലഡ്സോ എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആക്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. So look at this once again. The boats were lowered and they tried to rescue the maximum people. Captain Smith, some of the crew, the orchestra and some other people were left. Fully എന്നുള്ളത് വിടുക. The captain, some of the crew and the orchestra. Some of the crew, the orchestra and some people. And some people were left. ഇത്ര ആളുകൾ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Though the ship was sinking, the orchestra kept on playing. Captain Smith and all the other Titanic men, they are to be praised for their heroism. The poet says that they remind us of the Trafalgar's heroes, Battle of Alamo, the grand charge at Waterloo, and the charge of the Light Brigade and Jim Bloods's act on the Prairie Belle. So the captain and the men got killed. ക്യാപ്റ്റനും ആളുകളും മരിച്ചുവെങ്കിലും their memories will remain forever and the humble deed they did on that day. For the humble deed that they did on that day. അന്ന് രാത്രിയിൽ അവർ ചെയ്ത ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള മഹനീയമായ കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. The Titanic story will remain sublimely forever for the courageous, noble and true deed done by the crew of the Titanic. ടൈറ്റാനിക്കിലെ ക്രൂ ചെയ്ത കറേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള, ധീരമായ, നോബിളായിട്ടുള്ള, ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ആ ഡീഡ്, ആ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ their memories will remain sublime. The story will remain sublimely forever. എന്നെന്നും മഹനീയമായിട്ട് ആ കഥ നിലനിൽക്കും. Such acts are very rare in the pages of history. ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ റെയറാണ്. Through the poem, the poet picturizes the first voyage, ആദ്യത്തെ യാത്ര, the wreck of the Titanic, ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ തകർച്ച. ഇത് രണ്ടുമാണ് കവി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. He also eulogizes the heroic deed done by the Titanic men. ടൈറ്റാനിക്കിലെ ആളുകൾ ചെയ്ത മഹനീയമായ കാഴ്ച, ആ മഹത്തായ പ്രവൃത്തി നമ്മളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുകഴ്ത്തുന്നു, യൂളജൈസ് ചെയ്യുന്നു, പുകഴ്ത്തുന്നു. Look at this once again. Though the captain and the other men got killed, their memories will remain forever for the humble deed they did on that day. The Titanic story will remain sublimely forever for the courageous, noble and true deed done by the crew of the Titanic. Such acts are very rare in the pages of history. Through the poem, the poet picturizes the first voyage, the wreck of the Titanic. He also eulogizes the heroic deed done by the Titanic men. Here the poem, the appreciation ends. Figure of speech നമ്മൾ പോയത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. You go through it, learn it, by heart it.